আমার গরু লাগা ঢুক গেলা পটवा में ओ खिकरुदा सुन एक काम कर हां जो देखी क्या बाहर में केस आओ हमें बेटा तंगड़ा का बाहर जाबो तू ये जो तम मौगियों के बाहर जाओ तो मौगियों के जाबी ना दुनिया के मौगी बाहर जा तू नहीं जाबी जो कैसा मर्दा मिल लोगे दुनिया के मौगी बाहर जा सब क्या अच्छा आछो अच्छा सुन बोली चुके कोई যদি रहतो तो की बोलबो यदि बांग्ला बोलोगे ना हां तो वहां बोलबी कि खेकरी गोस अखनी छिलो अखनी नहीं आछे अच्छा ठीक हां है अखनी छिलो अखनी नहीं आछे हां বৌদিমণি की बोली छ भैया खिकरुदा বাড়িতে নেই होते हां बोल के हमरा भातार बोली छ हमरा भातार घर में नहीं हो ও তোমার কথা বুঝতে পেরেছি ভাই हम आबी छियो खिकरुदा বাড়িতে রয়েছে সে আমাদের সাথে हां बोल दिलियो की बोललो बोलिए कि हमरा भातार बोल हमरा भातार घर में नहीं हो क्या हाल के हां क्या हो आगे दूटा लड़का छ बड़का बड़का चच्चू छ हाथ में बोलते चच्चू ने चच्चू छ चक्कू अगर पेट में भरी न दर्द गोरू लगा ढुक के गेला सबटा बात चल गेले बैठ चल गेला দাদা ভাই खिकरुदा বাড়িতে রয়েছে আমাদের থেকে ছলনা করছে বৌদি होते हां आवे करे तो सब की बोले छ দাদা বাড়িতে নয় তাহলে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে हां ये बात ठीक कर संग बोली चलियो के हां हां मन में मार ली छ जेदिन हमरा शादी भेलो कि नहीं बाप एगो रेडियो देख चलो रेडियो गाउन सुनी चलिए শোনো रेडी हम तब दाल चली छ आबी छियो ओरे पठा मारी छी काय बात बात वो को दिन कुछ 10 टका ना 2 टका रेडी दिल का हरबा चुप पीछे चुप न चच्चू ढुका दो पेट में ठीक है जो বৌদি শোনো की बोले छ তোমার বাবা যখন রেডিও দিয়েছে তোমার রেডিওতে একখানা গান শোনাও না सुन भैया एक बात बोली छियो तू रेडियो का गाउन नहीं सुन भैया কেন ताकि तोर बता दी हम हिया से एकदम डायरेक्ट जाबे और एकदम वहां पर पाबे एक गोबड़ा हाट गोबड़ा बाजार वहां जाकर कोई दुकानदार के बोलबे कि भातार कंपनी रेडी दे এই শোনো না তোমার রেডিওতে অনেক সুন্দর গান দিল তুমি ए একটা গান बसनिया শোনাও बसनिया की बोलली जल्दी बात रेडी बच्चा को पैसा तू रेडियो बोलली ना कि बैटरी पच्ची गेला बच्चा को पैसा बट बोली छी की इटे जखनी घुराबो हां इटे ना बोलने दे मौकी हमरा दुकानदार के भतार का कौन दर है कौन ना तेरे बच्चा को पैसा इटे घुराबो तो चालू अते सिन सुन इटे में सेंटर चेंज इटे कलकत्ता पटना पूर्णिया गोटे लगतो इटे में बांध है इटे रेडियो का कवर अले इटे ले पकड़ 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 इटे हम अंडर पेन के फीता ढील करिए पीछे में खुश दे हां इटे इंटी ना जाओ ठीक छो हां ए एक काम करियो दूटा बैटरी भर दियो पीछे में हां बैटरी भरी भरी বৌদি একটু তাড়াতাড়ি করো না कौन गाउन सुन कौन गाउन তোমার রেডিওতে যে গান দিয়েছে সেই গান শোনাও रेडी हां बोले चालू गाउन गाउन हां ले चालू चालू अरे बॉडी ले सर फियर लवली पायल देबोगे अरे बॉडी ले सर फियर लवली पायल देबोगे घगरा वाली चौड़ी तोरा चुम्मा लेबोगे बॉडी ले सर फियर लवली पायल देबोगे बॉडी ले सर फियर लवली पायल देबोगे घगरा वाली चौड़ी तोरा चुम्मा लेबोगे बात ভাই বুঝতে পেরেছি এভাবে হবে না আমরা ছলনা করব ও বৌদিমণি की बोली जाओ তুমি রান্না বসিয়েছো हां দেখো তোমার ঘরে আগুন লেগেছে দেখো তো দেখো তোমার ঘরে আগুন লেগেছে দেখো ও দাদা আমাদের চিনতে পারছো না अरे ई सनिया लाट तू बोला कि आलतू फालतू लोग आला होती चाचा का बेटा है तो तखनी तोर की बोली छियो ना मोटा मुथा माफ करियो भैया माफ करिया দাদা গো हर गोसनिया चिना न पड़ का भैया শোনো हां আজ অনেক বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি দাদা की विपद আছে যেই আদরের বোনের একমাত্র তার বিবাহ দিয়েছিলাম চম্পকনগরে हां সর্বাঘাতে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে একাকিনী হতভাগিনী নিজের স্বামীর প্রাণদানে পাবারই আশায় ভেসে যায় অকুল সাগরে তাই আমাদের পথ জানা নয় চলো না গো তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দেবে থাম भैया থাম আর বাহুটা के बुझा दियो है ওই कल के ना ওই बियाहटा হলো বেহুলিয়া के हां बोली सुन हां ওই टूट टूट देखालियो जे ओकरे स्वामी नहीं है स्वामी वो स्वामी के सांप में कटी लेल को कटने के छाप हाँ भातार के सांप में कटी लेल को केला का भूरा में दे के घसले घसले जा ओकरा घुरा ले जाबो ओकरा संग में ले जाबो बाग
हल्लू का कि नहीं इसो दादा भाई देख ए सुन जखनी आली छौ कि नहीं तो एकरे वास्ते बोली छै का विपद में जब आदमी के काम में ना तो आदमी कुल में जल में काइले ठीक ठीक है तू रहा हम चल लियो हां ठीक जाओ जल्दी जो और फुटते से यार इसो दादा ए घोसवा ए हां टाटा टाटा তুই বেটি আমি বেটা সকলে ধৈর্য সহকারে বসুন এরপরে আপনাদের সর্বপ্রথমে তুলে ধরা হবে দমের ঘাট দাদা গো বলো ভাই। অনেকগুলো পথই আমরা এগিয়ে এসেছি ঠিক বলেছো ভাই, কিন্তু জানি না হতভাগিনী কত দূরে রয়েছে। ঠিক বলেছো ভাই, আমাদের বোনকে যে দেখতে পাই না। চলো ভাই কিছু দূর আগে যাই না কেন? চলো ভাই কই ভাই, চলো না কিছু দূর আর আগে যাই না কেন ভাই? দাদা বলো ভাই। ওই তো অদূরে জেনে দেখতে পাই কি একটি সাগরের চলে ভেসে আছে। ঠিক বলেছো ভাই, হয়তো হতভাগিনী তারই মধ্যে হতে পারে। হ্যাঁ তাই এখান থেকে সরা দাও দাদা। ও সুখী কেন বন্ধু আর শানে ওই আমার দুঃখ রইল মনে ও সুখেলনি বন্ধু আর শানে দুঃখ রইল মনে Ori Rama Rama Dosha Mata Namo Nara Yonita দাদা হ্যাঁ ভাই, ও ঠিক দাদা কোন বেফুলে কার যেন করেন আমার কর্ণে ভেসে আছে ঠিক যেন বহুদিনের পরিচিত কণ্ঠস্বর কে যেন দূর থেকে আমাকে বোন বোন বলে সম্ভাষিত করে কোন বেহুলে দাদা এ কি ভাই, আমাদের বোনের কণ্ঠস্বর। ডাক দাও না ভাই। ওরে বনে বেহুলা দাদা বেহুলা এই হতভাগিনী তোমার চরণে জানাই আমায় কোটি কোটি সুখী থাকবো। একটি কথা বলবো দাদা বল। চক্ষু নাই ছিল পিতার ললাট মাঝারে নাদকে বিয়ে দিল ওই সাপকার ঘরে এই বেহুলা আমি কি তোমাদের জন্য ভারী হয়েছিলাম ওরে বলতে পারিস মন বলো কেন তুই আজ এই বেশ ধারণ করেছিস? ভাগ্যের পরিহাস ভাগ্যের পরিহাসে
দুর্যোগপূর্ণ কপালে রেখে কেউ খণ্ডনে করে দিতে পারি না। আজ আমার পাপের সাজা বুঝে আমি পেয়েছি দাদা। এ কি বল? দাদা বলতে পারিস এই বড় স্বামীকে বক্ষে ধারণ করে তুই কোথায় চলেছিস? আজ আমার মৃত স্বামী বক্ষে ধারণ করে নিয়ে একে দিয়ে পঞ্চমাস সাগরে ভেসে আমি দেবতা না করে যাব। সেখানে গেলে কি হবে? সেখানে গেলে নাকি আমার স্বামী জীবন আমি ফিরিয়ে পাবো। এই পাগলিনী, হ্যাঁ, তুই কি পাগল হয়েছিস বল? তোর কি ছাড়া নয় বলো একবারে যে এই সংসার পরিত্যাগ করে চলে যায় সে যে আর কোনোদিনে ফিরে পাই আসে দাদা পাই। পৃথিবী বাজারে ছিল সতী সাবিত্রী, তার শাসন আমি সত্যবানকে বল সে হয়েছিল সর্পে দংশন করার পরে সেই যদি জমালয়ে গিয়ে নিজের স্বামী জীবদারে ফিরিয়ে পাই, আমি কেন পাবো না? সে একজন নারী, আমি একজন নারী, আমি কেন পাবো না দাদা, কেন পাবো না? বলবে তোর কথা সত্য, কিন্তু এখন যে সেটা সম্ভব নয়। জানিস বাবু, তুই এই মোরা স্বামীকে বক্ষে ধারণ করে নকুল সাগরে ভেসে যাস না। চেয়ে দেখ, সঙ্গে নিয়ে এসেছি চন্দন কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাজিয়ে দেব। আহ, তুলে দে তোর স্বামীকে আমাদের হস্তে, তোর স্বামীকে করে দেবো অগ্নিদাহ। না আর তুই ফিরে চলি আমারই সঙ্গে আমারই ঘরে। না না দাদা গো, না। আমি যদি আমার স্বামীকে জলে ফেলতে দিতাম, আমি যদি আমার স্বামীকে আগুনে পুড়াতে দিতাম, তাহলে কেন আমি পাগলের মধ্যে জলে ভেসে যেতাম? চল, জড়ি মিনতি করে বলি, আমি আমি আমার স্বামীকে জলে ফেলতে দেব না। ও ফিরে চলো ঘরে ছয় ভাইয়েরই দোলালি বলি রে। বনরে ওই না ফিরে চলো, ফিরে চলো, ফিরে চলো ঘরে, বড় যত্ন করে তোরে রাখিব আদরে ফিরে। দাদা আরে আমিও তোমার নারী ছুতারারো হারি, যাদের ঘরে যাব দাদা তার হব ভারী। আরে যদি ফিরে যাবি বল আমাদের ঘরে, বড় যত্ন করে তোরে রাখিব আদরে ফিরে।
স্বামীর সঙ্গে মন্দিরে ঘরে দাদা যাহা চাইবে মনে তাহা দেব তাকে। সত্যি কয়দিন? একদিন, এক মাস, 6 মাস, সারা 1 জীবন। বছর? তারপরে বৌদিনে বলবে এই বিধবা তোর মুখ দেখিস নে, তোর মুখ দেখলে নাকি কুমঙ্গলের ছায়া হবে। কি বলছিস বেহুলা? তুমি যখন জোর করে আমাকে নিয়ে যাবে আমি আমি জোর করে তোমার সঙ্গে যাবো ঠিক, কিন্তু দাদা গো কে? বিয়ের পরে আমি সীমন্তে সিঁদুর পেয়েছিলাম, বিয়ের পরে আমি হাতে শাখা পেয়েছিলাম, বিয়ের পরে আমি আমি বল, এ কি বলছিস তুই? চল বল চল, ফিরে চল তুই আমাদের সঙ্গে ঘরে। ফিরে চল। দাদা একটা কথা বলবো, তুমি একটু আগে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমার কাছে যা চাইবে তাই বলি একটি কথা, বল। তুমি একটু আগে যেটা বললে আমি যা চাইবো তাই পাবো। কথা দিলাম। আরে বোন, দাদা গো, আর সিঁদুরের বোতলে দাদা কি পরাবে মোরে, স্বামীর বোতলে দাদা কি বা দেবে মোরে। এই বেহুলা, একটু হাও, কি বলিস? বলো তো, এ বনরে দাদা ওই না সিঁদুরের বদলে বনিরে চন্দন পোড়াবো, দাদা স্বামীর বদলে বনিরে সর্বঙ্গন দেব। আরে বোন, হ্যাঁ। না দাদা বেশি দাদা চন্দনে পরিয়ে দিয়ে আমার মুখটা দেখতে ভালো লাগবে। সুন্দর কথা, স্বামীর বদলে কি যেন বলনি, সুন্দর করে স্বর্ণ পুতুল নির্মাণ। সোনার পুতুল কি মুখ দিয়ে কথা বলবে? না, সোনার পুতুল নারীদের সান্ত্বনা দিতে পারবে, সোনার পুতুল মেয়েদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবে। বলো দাদা, তার কথা আমি বুঝতে পারি, আমরা যতই বলি না কেন সে আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে না আমাদের ঠিক ঘরে। বলেছো ভাই। না, বল, দাদা যখন তুই আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবি না, গর্ভধারণে চরণে কত সুন্দরী করে তোর জন্য বেলানিরে ভারত সাজিয়ে দিয়েছে। দাদা আই বেহুলা, মায়ের দেবে এই মেলানির মিষ্টান্ন তুই গ্রহণ করবো। হায়রে আমার ভাগ্য, বহুদিন হয়ে গেল মায়ের দেওয়া কিছু খাইনি। শুনেছি নাকি মায়ের দেওয়া জিনিস অমৃতের মতো হয়, এই অমৃত বুঝি আমার ভাগ্যে জুটবে না। দাদা জুটলো না। এ কি বলছিস বেহুলা? আমি আমার শাশুড়ি হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, যতদিন আমার স্বামী জীবিত আর ফিরে পাবো না ততদিন আমি কোন অন্য জল যে আমি খাবো না। দাদা ভাব, সামান্য একে তুই সিঁদুর দিয়ে তোর স্মৃতিতে তোর স্বামী আজ তোর কাছে সকলে কিছু হয়েছে। আমাদের মায়ের কোনো মূল্য নয়। এই মেলা নির্মিষ্টান্ন যদি মাকে ফিরিয়ে দেন, গর্ভধারণী চরণী আমি দিতে পারবো। তাই মায়ের দেবা এই মিষ্টি মিষ্টান্ন হই অকুল সাগরে আমরা ভাসিয়ে দেবো। দোহাই দোহাই দাদা দোহাই, মায়ের দেওয়া অমৃতকে তুমি ফেলে দিও না। তাহলে আমার ভাগ্যে যদি নাই বা জুটে
আমার ভাগ্যের প্রতিভাকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিও না দাদা, তুমি ফেলে দিও না। তাহলে কি করবো বেহুলা? বহুদিনের ইচ্ছে অমৃত গ্রহণ করবো। আমার মা যখন আমার জন্য যত্ন করে পাঠিয়েছে, এই খাবারগুলো তুমি ফেলে দিও না। এই নদীর কোন একটি গর্ত খোঁড়ো, সেই গর্তে খাবারটা রেখে দিয়ে কিছুটা বালি, কিছুটা ঢিল চাপা দিয়ে রেখে দাও। দেবতার কৃপা ফলে সত্যি যদি কোনোদিন কোনো জন্মে পূর্ণ করে থাকি, এই পুণ্যের ফলে যদি আমার স্বামী জীবদান ফিরে পাই, ফিরার পথে এই খাবারগুলো তুলে খেয়ে নেবো দাদা। তাই হবে বল। তোর কথা মতো সুন্দর করে মেলানির দাদা। মিষ্টান্ন বালি চাপা দিয়েছি। আঁচল পেতে তোমার কাছে কিছু চাইবো, আমাকে দেবে? কেন দেবো না বল, কি চাস? আমি যে রত্নালঙ্কার কিছু চাই না দাদা, আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমাদের মুখ আমি এই নদীর কূলে দেখতে পেয়েছি। তাহলে তাই একটি কথা বলবো, বল। পারবে না এই ছোট বোনটাকে একটিবার আশীর্বাদ করে দিতে? কেন দেবো না? হ্যাঁ, অবশ্যই দেবো রে বেহুলা। বলো। আজ তুই আমাদের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিস দেবো, হ্যাঁ, দাদা। কিন্তু জানিস বোন, কত কষ্ট করে কত আশা দিয়ে গর্ভধারণী জননী এই মেলানির ভার সাজিয়ে দিয়েছিল। দাদা, আজ এত দুঃখ এই হৃদয়ে সহ্য হইল। মা এই কথা শুনে তোকে ক্ষমা করতে পারি, এ কথা সত্য, কিন্তু আমি যে মায়েরই অপমানই সহ্য করতে পারবো না। তুই আমাদের সঙ্গে আমাদের ঘরে ফিরে না গিয়ে আমাদের অপমান করেছিস দাদা। আমরা সেই অপমান সহ্য করে নিলাম, কিন্তু গর্ভধারণী জননীকে করেছিস তুই অপমান। দাদা, সেই অপমানের সাজা তোকে পেতে হবে। না, যা বেহুলা, যা তুই দেবপুরে। অবশ্যই তুই নিজের শঙ্খ সিঁদুর ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, কিন্তু মনে রাখিস দাদা, সেই গর্ভধারণী জননীর দেবাই অন্য তুই করেছিস অপমান। যেদিন তুই স্বামীর প্রাণদান ফিরিয়ে পাবি, দাদা। এই অন্যের কারণে একদিন তোকে দাঁড়ে দাঁড়ে যোগিনী হয়ে ভিক্ষে করতে হবে। না রে বোন, না, নয়নের জল মুছে দে ভাই। বোন, ভাই যে তোমার অভিশাপ দিয়েছে, না, সেই অভিশাপ মনে না, করো। না, না। আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো না বোন, দেবো না। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করে যাই, তোমার যেন সিঁদুর সিঁদুর ফিরে আসে। আসে বোন, আসে।